पुरुषोत्तमा नरहरि नारायण केशवा गोविंद गरुड़ध्वजे गुणनिधि दामोदर माधव। हे कृष्ण कमलापति यदुपति सीतापति श्रीपति वैकुंठाधिपति चराचरपति श्रीलक्ष्मीपति पाहि माम्। आदो राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं वाली निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम् आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतनादिजीवितापहरणं गोवर्धनधारणं कंसाच्छेदनं कौरवादिहननं कुन्ते सुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतपुराणकथितं श्रीकृष्णलीलापहम्। हे रामचंद्र जनरक्षक रामभद्र श्री श्रीनिवास पुरुषोत्तम राजराज लोकेश विश्वभयसूदन मामनाथ संसार दुख गहनाथ रघुवीर रक्ष नान्यास्पृहा रघुपतेर्दयस्मदीय सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धौ सलिलं सलीलं यशोकवहनी जनकात्मजाया आदाय तेने बददाहलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराजनेयं। सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमवाप्नुयात्। दीनदयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकटभारी मंगलभवन मंगलहारी द्रवो स्वदशरथ जिरविहारी मानसं वाचकं पापं कर्मणा समुपार्जितं श्रीरामस्मरणेनेव तत्क्षणात् नश्यति ध्रुवं। श्रीरामरत्नम् अहं वन्दे चित्रकूटपतिं हरिं कौसल्या सुक्तिसम्भुतं जानकीकण्ठभूषणम् अखण्डानन्दबोधेन शिष्यसन्तापपापहारिणो परमानन्दरूपेण तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवाब्धिपोतं भरताग्रजन्तं भक्तप्रियं भानुकुलप्रदीपं भूतात्रिनाथं भुवनाधिपत्यं भजामि रामं भवरोगवेद्यं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानिता महिमा तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीरामचन्द्रेति समर्पयामि। अवधना धणीने खम्मा घणी खम्मा घणी खम्मा घणी। બેન ઘણું ઘણું મને ઓલું શું કહેવાય પ્રેરણા આપતા ના, એટલે એ મારે કેવું હોય એમાં બીજું બીજું કહેવાનું મૂકી જાય છે મારા માટે. આ એક વક્તાને ટેવ પડી જાય પછી બેન બોલ્યા હતા
કે બગલાના જેવું ધ્યાન કરવું, એક પગ ઊંચો, આંખો બંધ કરીને ઊભું રહેવું. તમે પ્રોફેસર સાહેબ હશો ત્યારે વિદ્યાર્થીને આવું કહેતા હતા કે નહીં મને નથી ખબર, પણ અત્યારે એક શ્લોક કહું છું. કાગચેષ્ટા બકોધ્યાનમ સ્વાન નિદ્રા તથૈવ ચ અલ્પહારી ગૃહ ત્યાગી વિદ્યાર્થી પંચલક્ષણ. બરાબર, કાગના જેવી ચેષ્ટા, ચારે બાજુ જોયા જ કરવાનું. આ એક બહુ વિચિત્ર છે, એ આપને બધાને ખબર જ છે કે જયંતની ખામી છે એક આંખની. એટલે તો કાગચેષ્ટા, પછી કહે છે કે બકહ ધ્યાનમ, બગલાના જેવું ધ્યાન કરવું, જ્યારે તક આવે ત્યારે બકહ ધ્યાનમ. પછી શ્વાન નિદ્રા, આપણને એમ થાય કે ઊંઘે છે પણ એ કેમ કરીને કૂતરું જાગી જાય અને પાછળ દોડે. શ્વાન નિદ્રા તથૈવ ચ. પછી અલ્પહારી ગૃહ ત્યાગી વિદ્યાર્થી પંચલક્ષણ. હવે આપણે ગઈકાલે કિષ્કિંધા કાંડમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. કિષ્કિંધા કાંડની થોડીક વાતો કરી હતી. જુઓ, સરસ વાત તો એ છે, સંસ્કૃતમાં વ્યસ્તન ભૂતકાળને આવી રીતે બધા જ કાળ બહુ છે, અને એટલા માટે જ સંસ્કૃત વ્યાકરણ અઘરું છે. રામચરિતમાનસમાં એક જ શ્લોકમાં મંગલાચરણમાં આજ્ઞાર્થ કાળ, આજ્ઞા કરવી પડે એવો એક જ વાર પ્રયોગ એક જ શ્લોકમાં થયો છે. બરાબર કાંતિભાઈ, ક્યાં છે? ઈ ક્યારે બોલી શકાય? આ ઠાકુરને આજ્ઞા કરવી હોય એ ક્યારે બોલી શકાય? કે જ્યારે આપણી પાસે કાંઈ રહે જ નહીં, આપણે કાંઈ માગવું જ નથી ને આપણે કાંઈ જોઈતું જ નથી. તો આ તુલસીદાસજી આટલું કેવી રીતે કહી શકાય કે ઠાકુરને આજ્ઞા કરી દીધી? નાન્યાસ પ્રહાર રઘુપતે હૃદયસ્મદીયે સત્યમ વદામિ ચ ભવાન અખિલાંતરાત્મા. હવે અહીંયા ભક્તિમ પ્રયચ્છ, મને ઠાકુરની ભક્તિ આપી દો. ભક્તિમ પ્રયચ્છ રઘુપુંગવ નિર્ભરામે. અને પછી બીજું કામાદિ દોષ રહિતમ કુરુ. આ બે આજ્ઞાર્થ, પ્રયચ્છ અને કુરુ, આખા રામચરિતમાનસમાં તુલસીદાસજી અહીંયા જ કહી દીધું કે બસ આટલું કરશે, બીજું કાંઈ જોઈતું નથી. આપણે પણ હવે એ જ માગવું છે, અને આપણે માગીએ તો છીએ જ, કારણ કે બધા એટલા ઠાકુરની કૃપાથી બધી રીતે સક્ષમ છે. તો આ ભક્તિમ પ્રયચ્છ રઘુપુંગવ નિર્ભરામે અને કામાદિ દોષ રહિતમ ગુરુ માનસમ ચ. શું બાકી તો કાંઈ રહેતું જ નથી. તો આ આજ્ઞાર્થ કાળ એક જ વખત છે. ગઈકાલે આપણે, હવે જુઓ, આ કથા જે અત્યારે કહું છું એ પુરાવા સાથે છે. પુરાવો આપણે આપીશું ને, આપવો જ પડશે ને કાંતિભાઈ? શું કહેવા માગે છે તુલસીદાસજી?
आगे चले बहुरी रघुराया ऋष्यमुख पर्वत नीराया तहर सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखिए तुलबल सीवा अति सभीत कह सुनो नुमाना पुरुष जुगल बल रूप निदान धरी बटु रूप देखते जाई कह सुजानी जे सैन बुझावी। जो સાહેબની જે વાત હતી કે સુગ્રીવ શંકાશીલ પ્રાણી છે અને એ તો આપણે આટલી બધી વાત લાંબી છે તો નહીં કહીએ કે બાલકાંડની પુસ્તિકામાં તુલસીદાસજીએ ખુલાસા કરી દીધા છે બેયના। સુગ્રીવ શંકાશીલ પ્રાણી છે અને વિભીષણ છે ને એ થોડીક લાલચવાળા છે। જ્યાં સુધી પ્રતીતિ ન થાય ત્યાં સુધી વિભીષણજી પણ છોડે નહીં। તો કાલ સાહેબે તમને કીધું હતું ને એટલે હું એવું આપણે એવું કંઈક આયોજન કરીશું। તો ભક્તિમ આપે आगे चले बहुरी रघुराया ऋष्यमुख पर्वत नीराया तहर सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखिए तुलबल सीवा अति सभीत गए सुनु हनुमाना पुरुष जुगल बल रूप निधाना धरी बटु रूप देखू ते जाई कैसो जानी जी सैन बुझाए। मैंने इशारो कर देजे पठे बाली होई मन मेला भागो तुरत तजोए सेला। जो वालीए आने मोकल्या हशे तो मैंने खाली इशारो कर देजो। हनुमानजी महाराज ने कहे छे हनुमानजी महाराज अने सुग्रीव ने आ कहेवा प्रमाणे अहींया आवे अने ब्राह्मणनुं रूप લે। आ एक अगत्यनी बात छे के केटली बधी वखत आपणे काल चर्चा करी थी કે હનુમાનજી મહારાજે કેટલી બધી વખત બ્રાહ્મણનું સ્વરૂપ લીધું। અરે સાબિતી મેળવવા માટે અને તે આ સાક્ષાત રુદ્રાવતાર સુગ્રીવના કહેવાથી નીચે આવે એ પણ એક પ્રશ્ન છે। તો બહુ સરસ વસ્તુ છે। જુઓ કાંતિભાઈ શું કહેવા માગે છે કે આપણે શાસ્ત્ર વિધિ કરીએ અને પછી ઠાકુરને ભોગ ધરાવીએ અને પછી એક હાથ ડાબો હાથ તમારી નાસિકાની સામે રાખવાનો અને પછી પ્રાણાય સ્વાહા નપાનાય સ્વાહા સુદાન સ્વાહા વ્યાનાય સ્વાહા સમાનાય સ્વાહા આ 5 વસ્તુ આપણે બોલીએ છીએ, બરાબર છે।